पुरुषोत्तम इष्ट देवता सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण जो उत्तर प्रदेश में प्रगट थया परंतु आ गुजरात वासीओ पर अनहद अनुकंपा करी पोतानुं पूर्ण जीवन 49 वर्ष सुधीनुं जीवन गुजरातना मानवना उत्कर्ष माटे समर्पित करी दीधुं। अमे तो अमारो देह कृष्णार्पण कर्यो छे एम भगवान स्वामीनारायण बोल्या नथी। एमणे आपणा सौराष्ट्र में आवेला जेतपुर में जे दिवसे एमनो पटाभिषेक थयो ए समय ज पोताना गुरु पासे हाथ जोड़ीने विशिष्ट वरदान मांगी लीधा। अध्यात्म जगतना विरल वरदान कोईए पोताना गुरु पासे के भगवान पासे मांग्या होय ए स्वामीनारायण भगवाने मांग्या हता। जे भगवान नु भजन करे एने एक वींची करवानी वेदना लखी होय तो ए वेदना मने रुवाड़े रुवाड़े कोटी वींची करवानी वेदना थाय पण भक्तने वींचीनी वेदना न थाय। जो भक्तना नसीब में राम पत्तर भिक्षा पात्र लख्यू होय तो ए मने आवे पण भक्त अन्न वस्त्रे करीने क्यारे दुखी न थाय। न केवल बोल्या परंतु ये अगणोतेरो काळ होय क्या पूर होय क्या अतिवृष्टि होय आवी कोई पण परिस्थिति में ए भक्तोना हमदर्द बनीने रह्या। एमनु बीजू नाम हतु सहजानंद स्वामी। आम तो एमने स्वामीनारायण भगवान तरीके आखु विश्व ओळखे छे, पूजे छे, उपासना करे छे। पण एमनु सहजानंद स्वामी नाम ज्यारे पटाभिषेक थयो त्यारे गुरुजी आपेला बे नाम पैकीनु एक नाम छे सहजानंद स्वामी। सहज आनंद यस्य सह इति सहजानंद। जेनो आनंद सहज छे जे हमेशा आनंद में रहे छे एमना नाम साथे आनंद शब्द जोड़ायेलो हतो। एमना महद अंशे परमहंसो संतोना नाम पण आनंद शब्द थी संलग्न हता। गुणातीतानंद, मुक्तानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, निष्कुळानंद जेना सानिध्य में आवनार प्रत्येक व्यक्ति ने अहोरात्रि आनंद की अनुभूति थती। ए इष्ट देवता स्वामीनारायण भगवान सहजानंद स्वामी महाराज ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। मारा दीक्षा गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अहिया बैठेला हजारों मुमुक्षुओए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ना एकाद वखत दर्शन कर्या हशे। स्वामी जी बहुत ओछू बोलता था। स्वामी जी न तो रामायण की छपाईओ बोलता था न तो भागवत ना श्लोको बोलता था। एमनु गुजराती पण कानम प्रदेश नु हतु। हिंदी तो भाग्यू तूट्यू हिंदी बोलता। दिल्ली अक्षरधाम की उद्घाटन की सभा में एमनु हिंदी तमे सांभळो एमनु निर्दंभपणु एमनु
નિખાલસપણું એ સ્વીકાર્યા વગર કોઈનું હૈયું રહે નહીં. स्वामी जी के चे हमने जो अक्षरधाम का निर्माण किया है वो किसी को पाछा पाड़ने के लिए नहीं किया है, किसी के साथ हरीफाई करने के लिए नहीं किया है, स्पर्धा के वास्ते नहीं किया है. हमारा स्वामीनारायण भगवान को अंजलि देने के लिए किया है. हमारा गुरु योगी जी महाराज का संकल्प को पूरा करने के लिए किया है. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પરમ પવિત્રતા હતી, જે અખંડ આનંદમાં રહેતા. અહીંયા બેઠેલા ગૃહસ્થ ભક્તોને એક કે બે સંતાન હોય તો પણ સ્ટ્રેસ ફીલ થાય છે. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजे हमारा जेवा 1100 सनातन हिंदू संतों ने दीक्षा आपी हती. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली अक्षरधाम नो उद्घाटन नो समयो करता था. स्वामी जी मंच पर विराजमान था. अनेक मोटा मोटा परम पवित्र संतो पण त्या पधारता हता. एक मोटेरा संत पधार्या हता. ए सोफा पर आगळ विराजमान हता. एमनी पाछळ एमना शिष्य बैठा था. हूँ पण स्वामीजीना सोफानी पाछळ स्टेज व्यवस्थाना एक भाग रूपे त्या बैठो हतो. गुरुजीओ आगळ बैठा था, चेला अमे पाछळ बैठा था. एमनी साथे वार्तालाप थयो. आप कहां से पधारे हो? हरिद्वार में बड़ा आश्रम है, कितने कमरे हैं? 100-150 कमरे हैं. कितने शिष्य हैं? संत कितने हैं? कितनी मूर्तियां हैं? ત્યારે એ શિષ્ય મને બહુ નિષ્કપટ ભાવે વાત કરી કે मैं और गुरुजी दो ही. પછી એણે મને પૂછ્યું કે આપ કિતને હે? સભામાં 300-400 તો બેઠા હતા સંતો. मन के ये सब आपके हैं? मैं कीधु ये तो अर्धे है. अर्धे तो गुजरात में मुख्य आए हैं, ये तो आधे ही है. इतने सारे प्रमुख स्वामी के संत सनातन संस्कृति में सुशिक्षित અને સુચરિત સાધુઓના નિર્માણનો શ્રેય કોઈને જતો હોય. આ વાક્ય મારું નથી. બોમ્બેના ડીવાય પાટીલ સ્ટેડિયમમાં ભારતના ગૃહપ્રધાન અમિતભાઈ શાહનું બોલાયેલું વાક્ય છે. સંત પરંપરામાં જે શ્રદ્ધા હલી ગઈ હતી, ડગી ગઈ હતી, એને પુનર્જીવિત કરવાનું કાર્ય કોઈએ કર્યું હોય તો વિશ્વવંદનીય સંતવરીય પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી આ મહોત્સવ થઈ રહ્યો છે. એમનો શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદમાં 500-600 એકરની ભૂમિ પર ઉજવાયો. 80,000 स्वयंसेवको, 1.25 करोड़ दर्शनार्थियों, उद्घाटक वडाप्रधान, गृह मंत्रीओ, गृह प्रधानों, मुख्यमंत्रीओ तो કેટલાય પધારે. अनेक लोगों निर्व्यसनी थया. लाखों सीसी ब्लड डोनेशन थયું, જેના પર IIM रिसर्च करे. એવો શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો ઉજવાયો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ આપણા જેવા માનવ જ દેખાતા હતા ને. કદાચ
કદાચ આપણા કરતા તો ઓછા શિક્ષિત હતા, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ એવો ભવ્ય ઉજવાયો. હું અતિશયોક્તિ સાથે નહીં, પરંતુ એક પૂર્ણ સભાનતા સાથે બોલું છું કે પૃથ્વી જ્યાંથી જન્મી ત્યાંથી અત્યાર સુધીમાં કોઈ એક વ્યક્તિનો શતાબ્દી મહોત્સવ એક મહિના માટે ઉજવાયો હોય, જેમાં 1.25 કરોડ લોકો આમંત્રણ વગર આવ્યા હોય, જેમાં 80,000 સ્વયંસેવકો હોય, જે 600 એકરમાં ઉજવાયો હોય, જેણે લાખોને જીવન ઘડતરની પ્રેરણા આપી હોય, એવો એકમાત્ર સંતનો જો શતાબ્દી મહોત્સવ થયો હોય તો એ વિશ્વંભરીય પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાયો છે. સ્વામીજી આવું ના બોલતા, આ મારા પણ શબ્દો નથી, મંચ પર આવેલા લાખો લોકોના મહાનુભાવોના આ શબ્દો છે. એમના જીવનમાં અનેક શારીરિક તકલીફો આવી, અપમાનો થયા, અગવડો આવી, પણ ક્યારેય ચહેરાની એક રેખા ફરકે નહીં. પ્રમુખ સ્વામીજીના અંતિમ વર્ષો સારંગપુરમાં વીત્યા. 93 વર્ષથી 95 વર્ષ સુધી સ્વામીજીને બાયપાસ સર્જરી કરાવી છે. 2 વખત હાર્ટ એટેક આવી ગયો છે, પેસમેકર મુકાયું છે, ચાલી શકતા નથી, ઊભા થઈ શકતા નથી. અને એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ખબર કાઢવા માટે ડોક્ટર તેજસભાઈ, જેને પદ્મશ્રીનું પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે, એ ડોક્ટર તેજસભાઈ અમદાવાદથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પર્સનલ ડોક્ટર તરીકે ખબર અંતર પૂછવા માટે, સેવા શુશ્રૂષા કરવા માટે આવે. પ્રમુખ સ્વામીજી 94-95 વર્ષે પણ ડોક્ટર જ્યારે આવે ત્યારે એમની સામે જોઈ લે અને ડોક્ટર એમને પૂછે કે સ્વામીજી કોઈ તકલીફ છે? તકલીફ હોય તો જણાવજો. 95 વર્ષે તકલીફ સિવાય બીજું કઈ હોય જ નહીં, તકલીફ જ હોય. પ્રમુખ સ્વામીજી એક વાક્ય બોલતા, મારા ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ મળ્યા, યોગીજી મહારાજ મળ્યા, હવે તકલીફ શેની? મોજમાં રહે તે માનવ. એ ખાલી એમના પ્રવચનનો વિષય નહોતો, એમના શ્વાસનો લય હતો. ડોક્ટરો પૂછે પણ તકલીફ ન જણાવે. ક્યારે એમણે પોતાની ન તો શારીરિક ન તો માન સન્માન સંબંધી કોઈ ફરિયાદ કરી છે. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હતા. અત્યારે અમારા પ્રગટ ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ અહીંયા બેઠેલા કેટલાકે એમના પણ દર્શન કર્યા છે. સંત સુખી સંસાર में, સાધુને સુખી માનતા હોય હાથ ઊંચો કરો. ભાઈ નથી માનતા તમે સોફા વાળા? અમે સુખી ખરા કે નહીં? તો છોકરાઓને શું કરવા? તલાટી મોકલો, ચાબર મોકલો, હોમગાર્ડમાં મોકલે છે, તલાટી મોકલે, LRD માં મોકલે. બધા લોકો માને છે નોકરી કરવી તો સરકારની, સાધુ થવું તો બોલો સ્વામિનારાયણ. રાજકોટ મંદિરમાં સંત આશ્રમની કેપેસિટી 100 સંતો રહે એવી છે. અત્યારે અમે ખાલી 24-25 જ છીએ, 75 જગ્યા ખાલી છે. જો કોઈને આજે દક્ષિણામાં આપવું હોય તો, આવવું હોય તો છૂટ છે. કુવારાની વાત છે.
મોટી ઉંમર વાળા પાછા સિનિયર સિટીઝન ને લઈ જઈને અમારે એની સેવામાં બે મૂકવાના. સુખી મનાય છે ન કેવળ ભોજનથી, ન કેવળ ગાડીથી, ન કેવળ ઉતારાથી, એમની જીવન શૈલી એ છે. પરમ પૂજ્ય મહાન સ્વામી મહારાજ આપણે એક નાનકડો ઉત્સવ 7 દિવસનો, આપને ખ્યાલ હશે કે અતિથિ દેવો ભવ હોટલની સામે 2018માં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 98મી જન્મ જયંતિ ઉજવાઈ હતી. 400-500 વીઘા એકરની અંદર ઉત્સવ, 17,000 સ્વયંસેવકો, મેરી ગોલ્ડ બિલ્ડિંગ ની અંદર 700 સાધુઓ, પૂજ્ય બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી અમારા કોઠારી સ્વામી અમે બંને સંતો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની સામે બેઠા હતા. એક વાવાઝોડું વધારે આવ્યું ને એટલે અમે આશીર્વાદ લેવા ગયા હતા. મહાન સ્વામી મહારાજને મેં પૂછ્યું કે સ્વામીજી આવડો મોટો ઉત્સવ છે, લાખો લોકો આવે છે, 17,000 સ્વયંસેવકો છે, તો તમને સ્ટ્રેસ થાય કે નહીં, ટેન્શન થાય કે નહીં? સ્વામીજી બહુ ઓછું બોલે છે પણ સાચું બોલે છે. સ્વામીજી કે બિલકુલ નહીં. મેં કીધું મને કે અમને રાજકોટમાં કેટલા ઓળખે, રાજકોટની બહાર કેટલા ઓળખે, આખું ગુજરાત ભારત આપને ઓળખે છે. જો મહોત્સવમાં એક અકસ્માત થયો, શોર્ટ સર્કિટ થયું, કઈ ખોટી ઘટના બની તો છાપે ચડશો તો આપ છાપે ચડશો. લેશ માત્ર તમને વિચાર નથી આવતો, બીક નથી લાગતી? સ્વામીજી કે મહારાજ સ્વામી બેઠા છે, બધું સારું કર્યું છે અને સારું કરવાના જ છે. ભગવાન બધું સારું જ કરે છે. ખાનગીમાં કે જાહેરમાં, માનમાં કે અપમાનમાં, જેના ચહેરાની એક રેખા ફરકતી ન હોય એવું વ્યક્તિત્વ કેટલા મળે, એ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ છે. એમના ચરણોમાં વંદન છે. આજે આપણને લાભ આપવા માટે જે પધાર્યા, જેમનો અલ્પ પરિચય આપણે પ્રાપ્ત કર્યો, પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી છે. સારંગપુરમાં જેટલા સંતો તાલીમ લે છે, BAPS માં લગભગ અત્યારે અમે 1400 જેટલા સંતો પાર્ષદો છીએ. આ તમામ સંતો જેમના હાથ નીચેથી પસાર થયા છે, તાલીમ પ્રાપ્ત કરીને, એ પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી છે. અમારા સંતોના પ્રાધ્યાપક છે, સંતોના વિદ્યા ગુરુ છે. અને મારા માટે તો અનહદ ગૌરવની બાબત છે. હું અત્યારે હજારોની મેદનીમાં આપણને બોલતો છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી દેખાઉં છું. કલાકો સુધી, આપ મોડી રાત સુધી મને સાંભળો છો, પણ મને પ્રવચનનો કોઈએ શીખવાડ્યો હોય તો મારા વિદ્યા ગુરુ પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામીએ શીખવાડ્યો છે. અમને તાલીમ આપનાર, જીવનના અનેક સંઘર્ષોની અંદર માતા બનીને આંસુ લૂછનાર, ક્યાંક પડ્યા અથડીએ તો ફરીથી ટેકો આપીને પાછા ઉઠાવ કરનાર, ગુરુ તો ભગવાનની ઓળખ કરાવે છે, પણ ગુરુની ઓળખ કરાવનારા અમારા ગુરુજી છે. અમારા ગુરુજી છે જેને ગુરુની પણ ઓળખ કરાવી છે.
એવા પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી કેવળ ને કેવળ કરુણા કરીને આ સ્ટેજ, આ મહોત્સવ તો એમના માટે સાવ નાનકડી વસ્તુ છે. એમણે અક્ષરધામના ડિઝાઇન વર્કની અંદર સેવા આપી છે. એમણે શતાબ્દી મહોત્સવની ડિઝાઇન કરી છે. એમનો પરિચય શું આપવો? એ વક્તા છે, પ્રવક્તા છે, લેખક છે, કવિ છે, એ આયોજક છે. એના કરતા પણ વધારે એ પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને, મહંત સ્વામી મહારાજના અત્યંત લાડીલા સંત છે, વરિષ્ઠ સંત છે. ખાલી પ્રવચનથી સંતની ઓળખાણ ન કરતા, ખાલી પારાયણોથી નહીં, ખાલી ગૌશાળાઓથી નહીં, ખાલી સદાવ્રતોથી નહીં, બરાબર છે, પણ સંતના કેટલાક લક્ષણો પૈકીના છે જ. પણ જે પંચ વર્તમાને યુક્ત છે, વ્યક્તિ પોતે યુક્ત હોય પણ અનેકને ભગવાનમાં જોડી શકે, આવું વ્યક્તિત્વ એટલે પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી. એમને જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ છીએ. એમના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજે એમની પણ જ્યેષ્ઠ વય છે, સ્ટેન્ટ મુકાયા છે, અનેકવિધ શારીરિક તકલીફો છે, છતાં પધાર્યા છે. સ્વામી, થોડી વિનંતી છે, આપ દવા લઈ લો, પછી અનુકૂળતાએ પધારજો. એમને દવા લેવા સેંકડો સંતો, રાજકીય અગ્રેસરો, ધારાસભ્ય શ્રી રાજકોટ નરેશ, અનેકવિધ ઉદ્યોગપતિઓ છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી લાભ લઈ રહેલા મુમુક્ષુઓ, જે રેસકોર્સની પાળી ઉપર ખાવા નહીં, જોવા નહીં, પરંતુ જાણવા માટે રોજ ભેગા થાય છે, એવા ભક્તોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. ખરેખર છેલ્લા 6 દિવસોથી આ મહોત્સવનો લાભ આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. શું ફેરફાર થાય મહોત્સવથી? શું પ્રાપ્ત થાય? કદાચ કેટલાક ઘરે જતી વખતે પાછા વેફરના પડીકા કે પ્રસાદ લઈ જાય તો કોકને ખબર પડે કે ક્યાંક કથામાં જઈને આયા, પણ કેટલાક અહીંયા દાબીને જાય તો ઘરે ખબર ના પડે કે શું કરીને આયા. પણ પ્રસાદ અહીંયાથી જે આપવામાં આવે છે એ તો કાલે કે પરમ દિવસે ગટર ભેગો થઈ જશે, પણ કાન દ્વારા જે પ્રસાદ આપના હૃદયમાં, મનમાં, મસ્તિષ્કમાં ગયો છે એ દુનિયાની કોઈ તાકાત કાઢી નહીં શકે. અંદરથી ફેરફાર. રેસકોર્સનું મેદાન મનોરંજન માટે તો બહુ વપરાયું છે, પણ 6 દિવસથી મનો પરિવર્તન માટે વપરાય છે. માઇકલ જેક્સન કાળા હતા, નીગ્રો હતા, બ્લેક હતા, 17 વખત પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાઈ, 17 ટાઈમ્સ. કારણ કે દર વખતે નાક થોડુંક વાંકું લાગે, કાન થોડાક બીજા લાગે, આંખોની ભ્રમરો થોડીક આગી પાછી લાગે. 17 વખત પ્લાસ્ટિક સર્જરી. માઇકલ જેક્સનના પોતાના ઘરે પોતાના વજન કરતા 600 ગણું સોનું હતું. આમાંથી જેને 600 ગણું લોખંડ હોય હાથ ઊંચો કરો. 600 ગણું સોનું હશે. આ સોફા વાળા કેટલાક ને પણ હાથ ઊંચો નહીં કરે, નહીં તો સંતો કાલે પધરામણી ગોઠવે. હવે તો બતાવવાના જમાના નથી, કોઈ કહેવાય નહીં, કારણ કે હોના ચાંદીના ભાવ તો આસમાને પહોંચી જાય છે. 600 ગણું સોનું. માઇકલ જેક્સનના કેટલા આલ્બમ બહાર પડ્યા છે, એના કેવા કેવા શો થાય. માઇકલ જેક્સનના ઓટોગ્રાફ લોકો હાથમાં લે, અહીંયા લે, છોકરીઓ ગાલ પર લે. તમારો ઓટોગ્રાફ કોણ લે? માઇકલ જેક્સન મરી ગયા
એમાં આઘાત પામીને લગભગ 15 થી 20 જણા મરી ગયા. અહીંયા બેઠેલો એક માણસ એવું બોલી શકે કે હું મરીશ ને, એ સમાચાર જેવા રાજકોટમાં ફેલાશે ને એટલે લગભગ 1-2 તો મરી જ જશે. જેના તમારે ચૂકવવાના બાકી હોય ને એને કદાચ આંચકો લાગે, બાકી આપણા ગયા પછી એકય ગુજરે નહીં. ઉલટાના જે વેન્ટિલેટર પર હશે ને એ ડોક્ટરને કહેશે પેલો ગયો તો ઊભો થઈ જાઉં. માઇકલ જેક્સન આટલી પ્રસિદ્ધિ, સર્જરી કરાઈ છતાં શું બોલે છે? I am the richest entertainer in this world, but continuously afraid that someone will surpass me. સૌથી વધારે કમાનારો, મનોરંજન આપનારો વ્યક્તિ છું, પણ મને સતત ગભરામણ થાય છે કે કોઈ મારી આગળ નીકળી તો નહીં જાય ને. મોજ મારો. માઇકલ જેક્સન ને સાંભળો તો મોજ માર્યો. અરે માઇકલ જેક્સન પોતે મોજમાં નહોતો, ઓક્સિજનની ચેમ્બરમાં રહેતો તો તોય મોજમાં નહોતો. આજનો વિષય બહુ પાવરફુલ છે, જગ્યા છોડતા નહીં છેલ્લા ક્ષણ સુધી. અનેક પ્રયત્નો કર્યા, અનેક સાધનાઓ કરી, અનેક યાત્રાઓ કરી, અનેક પરિક્રમાઓ કરી, અનેક ભગવાનના મંદિરે જઈ આવ્યા, તો પણ અશાંતિ કેમ? પ્રશ્નો કેમ? આને પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવી પડી. ગુજરાતમાં ગયા વર્ષે લગભગ 10 થી 15 જણાએ જેન્ડર ચેન્જ કરાયા. ખાલી મહેસાણા જિલ્લામાં 5 ફિમેલ મેલ થયા, મેલ ફિમેલ થયા. જેને જ્યાં છે ને ત્યાં મજા જ નથી આવતી. હવે ભગવાને જે તરીકે રાખ્યા છે એ તરીકે રહો ને. પુરુષોએ પુરુષોના કપડા પહેરાય, બહેનોએ બહેનોના કપડા પહેરાય, પણ જો અત્યારે બધું ઊંધું ચત્તું કરી નાખ્યું છે. ભાઈઓને બાઈઓ થઈ જવું છે. અલા ભાઈઓને આટલા મેકઅપ ના હોય હવે, અને બાઈઓને ભાઈઓ થઈ જવું છે. જેને જે છે એમાં મજા જ નથી આવતી. Others man's grass is always green. બીજો જ સુખી લાગે છે, બીજો જ મોજમાં રહેતો એવું લાગે છે. તો એનો ઉપાય છે પરમાત્મા. એટલે ગઈકાલે વાતો જોઈ હતી, સુરપુર, નરપુર, નાગપુર, એ 3 में सुख नहीं, या सुख हरि के चरण में, या संतन के माही. સંતમાં સુખ છે, ભગવાનમાં સુખ છે. આ સુખની મજા એકવાર તમે લીધી પછી તમને ક્યારે બીજું સુખ લેવાનો વિચાર નહીં આવે. जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नहीं, अमीरी में वो सुख नहीं, अमीरी में बन लागो मेरो यार फकीरी में. જેને પરમાત્મામાં મન લાગી જાય એને પછી કોઈ પ્રશ્ન નહીં, દુઃખ નહીં, અપમાન નહીં, અજંપો નહીં, ટેન્શન નહીં, ફ્રસ્ટ્રેશન નહીં. વાર છે કે ટાલ છે, પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે, અબળ છે કે ભણેલા છે, એને દુનિયાની કોઈ તાકાત ક્યારે ડિસ્ટર્બ કરી શકતી નથી. એટલે જ અદ્ભુત શબ્દો લખ્યા છે, मन लागो मेरो यार फकीरी में. આ કીર્તન પૂરતા ન રાખતા, પણ એક એક શબ્દ સાંભળજો. જો પરમાત્મામાં મન લાગે પછી એની ભાવના શહેનશાહે આલમ કરતા પણ અધિક થઈ જાય છે. એટલે ગાય છે, મન લાગો મેરો યાર ફકીરી में. જો સુખ પાયો
દુખી થઈ ગયા. રત્નાવલીની પાછળ ગેલો બનેલો, ગાંડો બનેલો તુલસી નામનો એક વ્યક્તિ જ્યારે ખબર પડી જાય એની પત્નીની કે જે આટલો દાખલો કરે એને કામ ન અપાય ને રામ અપાય, રામ અપાય. જો આ દેહમાં પ્રીતિ છે એવી પ્રીતિ જો પરમાત્મામાં થઈ જાય તો, અને તુલસીદાસ થઈ ગયા, ભગવાનના ઉત્તમ ભક્ત બની ગયા. સુરદાસ અંધ હતા, ક્યારે દુઃખનો શબ્દ નહીં. મીરાબાઈ નરસિંહ મહેતાની વાતો કાલે કરી હતી. પરમાત્મા, પરમાત્મા એટલે ખાલી મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિ નથી. પરમાત્મા એટલે ખાલી શિવલિંગ નથી. પરમાત્મા એટલે ખાલી ગંગા નદીનો તટ નથી. પરમાત્મા એટલે ખાલી આપણને ગમે એવી વાઘાવાળી એક આબોહબ છબી નથી. પરમાત્મા એટલે સુખનું ધામ છે. સુખ માત્ર ત્યાં છે. શા માટે અહીંયા બેઠેલા સંતો, આ સંતો તરફ નજર કરજો. અહીંયા બેઠેલા સંતોમાંથી કોઈ એન્જિનિયર છે, કોઈ સીએ છે, કોઈ MBA છે, કોઈ બોમ્બે થી આવે છે, કોઈ અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી આવે છે. અનેક સંતોએ પોતાના મા બાપનો, પરિવારનો ત્યાગ કર્યો. અરે કલરફુલ કપડા પહેરતા હતા, એમાંથી એક જ કલરના કપડા પહેરતા થઈ ગયા. છતાં પણ કોઈ સંતોના ચહેરા ઉપર ક્યારે ઉદાસીનતા. તમે તો કોઈકનું સારું કપડું જોઈ જાઓ તો, કોઈકનું સારું મકાન જોઈ જાઓ તો, સેજ કંઈક વધારે પ્રલોભન જોયું નથી ને લલચાયા નથી. આ સંતો એક મહિનામાં 5 નિર્જળા ઉપવાસ કરે છે. પોતે આનંદમાં રહે છે ને સમાજને આનંદમાં રાખે છે. એ સહજાનંદી સંતોને તાળીઓથી ઉડાવો. ગિરનારની ગુફામાં કે હિમાલયની તળેટીમાં રહે તો પૂજનીય સંતો છે જ, પણ આ સમાજની વચ્ચે રહે છે. સમાજના પ્રશ્નો સોલ્વ કરવા માટે રહે છે. અરે કેટલી તકલીફોની વચ્ચે. કેટલાકને આંખની તકલીફ છે. અમારા ધર્મનિધિ સ્વામી પધાર્યા છે, જામનગરના કોઠારી સ્વામી, એમને આંખની તકલીફ છે. અમારા એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વામી છે અહીંયા, પ્રકાશ સ્વામી, એમને આંખે લગભગ 99% દેખાતું નથી. એના ચહેરા ઉપર ક્યારેય કોઈ ફરિયાદ આટલા વર્ષોમાં અમે જોઈ નથી. શું જીવન જીવે છે આ સંતો. પૂજ્ય બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી, અમારા કોઠારી સ્વામી, રાજકોટ મંદિરના કોઠારી સંત, આફ્રિકામાં મોમ્બાસામાં એમનો જન્મ છે, બ્રિટિશ સિટીઝન છે. પિતા તો નાની ઉંમરના પોતે હતા. બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી ત્યારે ધામમાં ચાલ્યા ગયા. એક માતા પોતાના એકના એક દીકરાને ઉછેરે, વિધવા માતા દીકરાને ઉછેરે, અને વિધવા માતા પોતાના દીકરાને ભણવા માટે ભારત મોકલે, જેથી કરીને સનાતનના સંસ્કારો રહે. અને નિયમિત પત્ર લખે કે બેટા, તારો જન્મ મારો દીકરો થવા માટે નથી થયો, પ્રમુખ સ્વામીનો દીકરો થવા માટે થયો છે. આપણે આપણા માટે નથી જન્મ્યા, આપણે રાષ્ટ્ર માટે જન્મ્યા છીએ, સમાજ માટે જન્મ્યા છીએ. અને સાપ કાંચડી ઉતારે એમ એમણે પોતાના દેશનો, પરિવારનો ત્યાગ કરી દીધો. અને રાજકોટની સેવામાં, સૌરાષ્ટ્રની સેવામાં, સમાજની સેવામાં આ સંતો ભૂખ્યા રહીને પણ આપના ભોજનની ચિંતા કરે છે. આપના
આપના પ્રસાદની ચિંતા કરે છે. સંતોને પોતાના કોઈ સંતાનો નથી, પણ આ પ્રત્યેક સંતાનો કેમ સંસ્કારી થાય, કેમ સુખી થાય એનો પ્રયત્ન કરે છે. કોઈની પાસે કોઈ ખિસ્સું નથી, પૈસા રખાય એવું કોઈને રાખવાનું મન થતું નથી. આવા પરમ પવિત્ર સંતો કેમ પરિવારનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ આનંદમાં રહી શકે? ઘણા સભામાં આવ્યા હોય ને તો એ ઘણા વોલપેપર પર ફોટો રાખે. એક જ દાડો બહાર ગયા હોય ને તો એ ફોન કરીને મંટુ શું કરે છે? મંટુ વગર રહેવાય નહીં. વાસુ શું કરે છે? ખાલી વાસુની પડી ના હોય, બાને વાસુની માનો વાજે સંભળાઈ જાય. રહેવાય નહીં. અને અહીંયા આજીવન ઘર છોડીને રહેવાનું. ભગવાનનો આનંદ લે છે. ચાનો આનંદ નથી, બીડીનો આનંદ નથી, તમાકુનો નથી, અરે વાળનો આનંદ નથી રહેવા દીધો અમારા સંતોના માથા ઉપર. તમારા વાળના પેલા જટિયા બટિયા હોય ને તો થોડીક મજા આવે. અમારે તો વાળના જટિયા બટિયા નહીં, મહિનામાં એક વાર ટકો કરી નાખવાનો, દાઢી બાઢી ઉડાડી દેવાની. બધું જ નો ફેશન. લુગડામાં કોઈ ફેશન નહીં. ફેશન હોય તો થોડીક મજા આવે. કોઈ ફેશન નહીં. નહીં વાળનો આનંદ, નહીં કપડાનો આનંદ, પથ્થરમાં ખાવાનું, નહીં સ્ત્રીનો આનંદ, નહીં સંતાનનો આનંદ. છતાં પણ જે આજીવન સમાજ માટે, સેવા માટે ભેખ લે છે એ સહજાનંદનો આનંદ લે છે, પરમાત્માનો આનંદ લે છે. એ સંતોના સાનિધ્યમાં આપણે એકત્રિત થયા છીએ. અહીંયા મોજમાં રહેવાના ખાલી કોઈ ટ્રેનિંગ ક્લાસ, પ્રોફેશનલ પૈસા લઈને માણસો શીખવે ને એમ નથી શીખવાડતા. ઘણા કે પરમાત્મા છે તો બધાને આનંદ કેમ આવતો નથી? એક ભાઈ એકવાર વાળંદની દુકાને ગયા અને વાળંદભાઈને કહે છે કે પૃથ્વી પર ભગવાન જેવું કોઈ તત્વ નથી. વાળંદ તો આસ્તિક હતા, ધાર્મિક હતા. એ કે કેમ આવું બોલો છો? એક ભગવાન હોય તો બળાત્કાર, દુરાચાર, અનાચાર, લાંચ, રૂશ્વત થાય. ભગવાન છે જ નહીં. વાળંદભાઈએ પેલાની હજામત પૂરી કરી દીધી. પછી થોડીક વાર બીજા સેવકને કીધું, બીજો સ્ટાફ મેમ્બર કે થોડું પાણી બાળી છાંટીને કે ઘરકું કર, હમણાં હું આવું છું. અને એ વખતે પેલો ભાઈ ત્યાં આવેલો હતો અને બહાર ગયા. બહાર જઈને એક વ્યક્તિને લઈ આવ્યા. એના ચહેરા સામે જોવે છે તો સાવ અભણ. એને ખાવ ભિખારી જેવો હતો, બિલકુલ ભણેલો નહીં, કશું કરેલું નહીં. એટલે પેલો જે હજામત કરાવવા આવ્યો હતો એ કે શું છે આ? એ કે તમે શું છો? એ કે હું તો શિક્ષક છું. મેં તમને ના કીધું પહેલા? તો કે પૃથ્વી પર શિક્ષક નામનો કોઈ તત્વ જ નથી. એ કે કેમ? એ કે આ માણસ તો સાવ અભણ છે, જે કક્કોય નથી આવડતો, લખતાય નથી આવડતું, સરખું વાંચતાય નથી આવડતું. એ કે એને ના આવડે એમાં શિક્ષક નથી એવું થોડું કહેવાય? એને સ્કૂલમાં જવું પડે, શિક્ષકનો સમાગમ રાખવો પડે તો એનામાં ફેરફાર થાય. તો કે તમે હમણાં સ્ટેટમેન્ટ કેમ આપતા હતા કે પરમાત્મા નામનું તત્વ નથી? પરમાત્માના મંદિરે જવું પડે, સમાગમ કરવો પડે, નિયમ પાળવા પડે તો એ અનુભૂતિની અનુભૂતિ તમને થાય. એની સાથે જોડાવવું પડે. તો મોજમાં રહેવાનો રાજમાર્ગ કાલાવાડ રોડ નથી. કોઠારિયામાં રહે પણ સુખી રહે, ફ્લેટમાં રહે, ટેનામેન્ટમાં રહે, સુખી રહેવું નથી. મિસકન્સેપ્શન થઈ ગયું છે, વ્યાખ્યાઓ ઊંધી થઈ ગઈ છે. ભૌતિક સુખ, લક્ઝરી જે દેખાય. એક વાત કહું છું, સાંભળજો. બ્રુનઈના સુલતાન, અહીંયા પૈસાદારો કેટલાક બેઠા છે. પૈસાથી આનંદ. પૈસા ગણવાની પણ એક મજા હોય છે. બસમાં કંડક્ટર બધાની ટિકિટ લઈ લે ને પછી બેઠો બેઠો ગણતો હોય.
તે કંડક્ટર તો ગણે પણ એની આજુબાજુની સીટ વાળા હોય ને એ ઓટ ફફડાવતા હોય. ગણે ને જોવાની મજા આવે. આ તો બ્રુનેઈના સુલતાન કેટલા પૈસાદાર છે. દર મહિને વાળ કપાવવાનો 16 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરે છે. વાળ કપાવવાનો 16 લાખ ખર્ચ. લંડન થી મહિનામાં 2 વાર વાળંદભાઈ આવે છે અને વાળ સેટ કરી આપે છે. બ્રુનેઈના સુલતાન મહિનાના 16 લાખ વાળ કપાવવા માટે આપે છે. પ્રશ્ન પૂછું છું, અહીંયા બેઠેલા કોઈ એવું હોય કે જેને જન્મ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં વાળ કપાવવાના 16 લાખ થયા હોય? આખા ઊભા થઈ જાઓ. જન્મ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 16 લાખ નહીં થયા હોય. હજુ સાંભળો, એની પાસે સોનાનું પ્રાઇવેટ જેટ છે, 747 બોઈંગ છે, એરક્રાફ્ટ છે. એટલા પૈસા છે એની પાસે. એની પુત્રીના જન્મ દિવસે એરબસ A340 એરબસ પ્લેન ભેટમાં આપ્યું. ઘણા નાની છોકરી મેળામાં જન્મ દિવસે લઈ જાય અને છોકરી કે પપ્પા વિમાન કે રમકડું કે લઈ આપો, એ કે બેટા આગળ હારું આવશે, આગળ હારું આવશે. એરપોર્ટ ગેટ થી અંદર નાખે, ફલવણના ગેટ થી બહાર કાઢી નાખે. કશું લઈ આપે નહીં. આગળ હારું આવશે, આગળ હારું આવશે એમ કરી કરી. આને તો એરબસ નું પ્લેન ભેટમાં આપ્યું. એના મહેલમાં 1788 રૂમ છે. 1788 રૂમ. ઘણા ઘરે જઈએ એટલે પરિચય આપે. સમી 5 BHK છે. આ અમારો ડ્રોઈંગ રૂમ છે, આ અમારો બેડરૂમ છે, આ અમારો માસ્ટર બેડરૂમ છે, આ અમારો ગેસ્ટ રૂમ છે. 5 BHK થી મોટા 6 BHK કોઈ રાજકોટમાં મેં જાજા જોયા નથી. મેક્સિમમ આટલા છે. કોકે વળી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બનાવી હોય તો 10-15 કરશે. શું બનાવ્યું છે આણે મકાન? 257 બાથરૂમ છે. સાંભળજો ધારાસભ્ય, છે તમારે 257 બાથરૂમ. 257 બાથરૂમ છે, 5 સ્વિમિંગ પુલ છે, 110 ગેરેજ છે, 200 ઘોડા છે, એસી તબેલા. અને સાંભળો, બ્રુનેઈના સુલતાન પાસે 7000 કાર છે. 7000 કાર. કઈ કઈ હશે? નેનો, i10, આવી બધી કાર હશે. એની પાસે 600 રોલ્સ રોયસ છે અને 300 ફેરારી છે. 600 રોલ્સ રોયસ, 300 ફેરારી. 2011 નો ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ એમના નામે છે. સૌથી વધારે રોલ્સ રોયસ રાખવાનો. 30 બંગાળી વાઘ છે. આટલો માણસ કેટલો સુખી હશે. 257 બાથરૂમ. આપણે તો 2 માંડ હોય છે ને હવારે તો લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડે છે. અમુક તો હુઈ રે, તમારું પતે એટલે કહેજો. હા, એ બાને થોડી ખેંચી લે. 257 બાથરૂમ. કોઈ દાડો વેઇટિંગ નહીં. અને એના ત્યાં જાજનું બાથરૂમ છે ને, પેલી સિંક હોનાની અને પોખરા પેલા આવે ને સીટ, ટોયલેટની સીટ મોરબીની નહીં, જા મોરબી કી જુતી. સોનાનું ટબ, સોનાનો પોખરો. હવે હોનાના પોખરા પર બેહાય? કેમનું મન થાય એના પર બેહવાનું? હોંગકોંગમાં, સિંગાપોરમાં હોનાનું સંડાસ રાખ્યું છે એક ભાઈએ. તે લોકો આવે, એને $10-15 લે અને જોવા દે. $15 આપો તારે તમને જોવા દે, જવા ના દે. જવા દે પછી જોવા દે જેવું ના રહે. હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે $15 આપીને, $15 જવા દો, તમારા ઘરમાં સોનાનું સંડાસ હોય તો મજા આવે કે સાવ ભંગાર સંડાસ હોય પણ પેટ સાફ આવે તો મજા આવે?
મજા શેમાં આવે? તમારે સોનાના સંડાસમાં કબજિયાત લઈને એવા ને એવા પાછા આવો, કેરો ન ફાયો થયો ફજીત, જીત ગઈ જળવા, એવા ને એવા પાછા આવો. 12 લોકો લાગે કે અંદર જઈને આયા, 15 મિનિટ બગાડીને જાય આવો. અને મોટે ભાગે માણસ છે ને પેટની બાબતમાં લગભગ ખોટું બોલે છે. 100% કારણ કે બાર કોકને ખબર પડી જાય કે આપણને કબજિયાત છે. અમુકને ઝાડા થઈ જાય, રાત્રે 7 વાર ગયા હોય અને તમે પૂછો ને આમ સવારે કે આમ ઝાડા થઈ ગયા, ના આમ ઝાડા જેવું. મન તો આરું સમજાતું નથી કે ઝાડા અને ઝાડા જેવામાં ડિફરન્સ શું હશે. 7 વાર ગયા પછી એ પાછા શું કે ઝાડા જેવું, અને કોક 2 વાર જાય તો શું કે માપ રાખતા હોય તો પછી તું આલા 7 વાર ઈનાઉટ કરી આવે એનું કશું નહીં. સુખ ખાલી સંડાસ બાથરૂમમાં નથી. આ તો સંડાસ તો હમણાં બન્યા, બાકી તો બધા ડબલેશ્વર જ હતા. આ તો મારે હાથ ઊંચા નથી કરાવવા. બાકી ગામડામાં તો ડબલા લઈને જતા, અને એક ડબલામાં પાછા અમુક તો 2 જતા. એટલો સંપ હતો. ગામના પાદરમાં ઉભો યારો કે આવતા રે હું આવું, અલા પણ તારું ડબલું જ લઈએ ના કે ભેગા પાર પડી જશે. અમુક તો પેલા ભેંસ્તર ને જાયવા વાળા તો એવા મળ્યા છે. મેં પૂછ્યું તમે ડબલે ગયેલા? મન કે ડબલા વગર ગયેલા. આ મજાક જેવું લાગે પણ આપણી સંસ્કૃતિ. હું ભાદરામાં ગયો તો, ભાદરા ગામમાં ઊંડ નદી છે, એમાં એકવાર અમે સંતો બધા ગયા, સ્નાન કરવા ગયા. 20 વર્ષ પહેલાનો પ્રસંગ છે. અત્યારે ચિત્ર ઘણું બદલાઈ ગયું છે. એક બાબા કાઠિયાવાડી આતા, હું કાઠિયાવાડમાં નવો હતો એ વખતે, તો 2004-5 નો પ્રસંગ છે. અને એમાં એક આતા ત્યાં પડ્યા, કપડા હોતા પડ્યા. કપડા હોતા ઉપર પહેરેલું, હેઠે હૂથડું પહેરેલું, અને પેલો હાબુ હતો ને નિર્માની ગોટી જેવું, રીંગની ગોટી, એ ઉપર ગહે, કપડા ઉપર ગહે. પેલું ઉપર જે પહેર્યું ચોયડું બોયડું હૂથડું પહેર્યું ને એના ઉપર ગહે. તો મેં કીધું આ કેમ ઉપર ગહો છો? મને કે લુગડું ધોવાઈ જાય ને અંદર શરીરે ધોવાઈ જાય. તો કીધું આ કાઢવાનું નહીં? મને કે ના નીકળે, ના કાઢવું. તો કીધું છેલ્લે ક્યારે કાઢ્યું? છેલ્લે ક્યારે કાઢ્યું તું? મને કે ફાટે તારે કાઢું. ફાટે તારે કાઢું. તું છેલ્લે ક્યારે નાયા હતા? મને કે ગઈ સાલ વરસાદ પડ્યો ત્યારે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું ઊંડ નદીમાં આખું વરસ પાણી રહેવું જોઈએ, નહીં તો આ લોકો હારા એમને એમ રે. આ કલ્ચર આપણા ત્યાં હતું. પણ સુખ ખાલી સાધનમાં નથી, સાધનામાં છે. સાબુ વાપરો. એક છોકરાને મેં પૂછ્યું તું કયો વાપરે? લાઈફ બોય વાપરે? ના કે શિયાળાનો જુદો, ઉનાળાનો જુદો, ચોમાસાનો જુદો, બધું સીઝન વાઇઝ સાબુ આવે. હા કે તમને ખબર ના પડે, સીઝન વાઇઝ સાબુ આવે, પિયર્સ આવે, અલગ અલગ આવે. અમારે તો બધું લઠ્ઠા છાપ એક હતો, 3-4 વાર ગઈએ તો આપણે ગહી ગયા હોય, સાબુ હારો ઓછો જ ના થાય. આવા સાબુ આવતા. અત્યારે તો સાબુ કેવા, શેમ્પુ કેવા. હમણાં એક સાબુ બહાર પડ્યો છે, અદ્ભુત પ્રસંગ તમને કહું છું. પહેલી વાર આજે અહીંયા નવો સાબુ બહાર પડ્યો છે. એનું નામ છે દખાન અલ સાબુન. લેબેનોનમાં એક પરિવાર બનાવે છે. લેબેનોન કન્ટ્રી છે, લેબેનોનમાં એક પરિવાર બનાવે છે. આ સાબુનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે સોનાનો પાવડર, હીરાનો પાવડર, જૈતુનનું તેલ, ઓર્ગેનિક હની અને ખજૂર. આ બધું ભેગું કરીને સાબુ બનાવે છે. સાબુની કિંમત છે 2.25 લાખ રૂપિયા. 2.25 લાખ રૂપિયાનો એક સાબુ લેબેનોનમાં મળે છે.